Біздің башқа бір чареміз жоқ, миллет болып сақтанмақ қалмақ үшін интеллектуал жолынан башқа жол. Экономик жолымыз тағатсыз, политик жолымыз неопределенный, анықсыз, тақатымыз олмас. Интеллектуал жолынан, интеллектуалдыққа бүтін тақатымызды беріп, етсек, шықсақ демек, бекімде бір, мені көп таңқыт етелер, мен епсі бір оны айтаман, еврейлерге ұшап, бекімде бір дүнияда өзімізді көстерген миллет ола білеміз. Білесіз, не дейлер, халва тілде татлы олмас. Екінші сөз бар, тама-тама көл болыр, ел тамаса чөл болыр дейміз. Бір тарафтан елбетте біз көпшілермен разы туылмыз, аяққа тұрған темпімізмен, возрождение темпімізмен разы түгілміз. Бұл яқшы, разы олмағанымыз яқшы. Лекен артқа қарап текірін сікірленмек те керекміз. Çok yapılған şeyler de болды. O pozitifinde yok etmeyip, onu айтамын мен. Мына бір fikirlenip көрейік. Мен yakında makalam çıkılacak. Голос Крым'da statistika vermek керек oldu, onun için айтамын. Üniversitet açılғаннан соң 15.000-ге yakın ali malumatlı talebeler, mütehassıslar çıktı bizim üniversitede. Mezunlarda. 15.000'ge yakın. 200.000'den ziyade doktor profesörler hazırlandı. Her yıl 1000'ge yakın, 1000'den ziyade ilmi makaleler yazılar. Çoktan çok konferansiyalar ötközülüyor. Lekin bunun demek buna men herkesin aldığında aytayım. Mına İsmail Kerimov. Mına qarаңыз. Kaç жылдардан бетли Қырым татар тілі ve edebiyatından bir tane doktor olgan edi bizde Айдар Бембетов. İsmail Kerimov'un өзі болды доктор. Шума тоқтаған еді. Бүгін İsmail doktordan kaç tane? Bir tane çıktı уже, ya? Evet. Bir tane doktor çıktı, 12 tane, 13 tane kandidat doçentler hazırladı. Bir özü. Bu Kırım Tatarımızın bizim tarihimizde daha olağan şeyler yok idi. Onday mesele olğanı yok. Bu onun kolundan çıktı. İlmi tekşiriş institutu teşkil oldu. Kırım Tatar dili, edebiyatı, sanatı, tarihi boyunca. Elbette bilesiniz biz bu meseleni aytamız. Bunun üstünde çalışamız. Talebeler bizge gelmek gerek. Lekin en büyük mesele şimdi, en ağır mesele, ben bundan da bir tartınamam, bu meseleden bir tartınamam. Demek yaşlılar Kırım'da kalmayırlar. Çok yaşlarımız, en akıllı yaşlarımız Kırım'dan keterler. Bir taraftan demek bizim kartlarımız tabii bu dünyadan keterler. İkinci taraftan en akıllı yaşlarımız keteler başka devletlerge okumağa. Men her daim aytaman, şimdi de aytaman. Başka devletlerin üniversitelerinde, takatlı üniversitelerde biz okumak gerekmiz. Lekin onlarını kaytarıp gelip bunda kaytarmak için ne day takatımız var, ne day yollarımız var. Biz onu görmek gerekmiz. Bugün hepimiz чудо китайской экономики дейміз. А чудо китайской экономики неден башланды? Китай bütün özlerinin mütehassısların, esasen Amerika'da olan mütehassısların büyük paraman satıp aldı. O intelektüel takatların özleri satıp almayı Kitay olmaz edi. Birinci geri aytmayayım, daha da bir geri aytayım. Japonya. Ne için Japonya'nın fenomeni oldu? Japonya 45. yılda Cenk'ni unutturgan soң, paragraf vayının, bütün kalkan kopeyka, mablakların kopeykaları, onlar ona buğday satıp almadılar. Onlar ona bütün dünyadan patentler satıp aldılar. Esası bir çoğun Rusya'dan satıp aldılar. Sonraça çıkarılmayan patentler var. Her bir devlette patentke zayavka verilgen. O patent kabul edilmiyor. Türlü meseleleri var onun. Onlar 100 liralar.
Япония оларын сатып алды да, өзінің экономиясын оңай сасылаға башлады. Бірінші башлады Япония шығармаға малолитражный автомобильдер. Жам қызым, күн бар, я стекла не керек, ағызым қылайым. Чуть-чуть чайда или водичка, не имеет значения. Олар малолитражный автомобильдер шығарып баштадылар да, шо малолитражный автомобильдер баяқы пара ятып баштадылар. Америка деді ки, о, менің рынкым ала ятыр, рыногым ала ятыр. Японлар айттылар, о, Америка менің бүйік ағам. Бізге қалды пекранчық жолыны. Біз шо малолитражканы шығарайық, башқа ерге кірмеміз. Олар бізге қалдыр оны. Бұл бірінші этапы еді. Екінші этапы, мына жаһан біз епіміз, мына бұл компьютер болсын, телевизор болсын, мына бұл информационный система, Японияның онда бүйік тақаты бар. Қайдан келіп шықты? О келіп шықты, Япония ақылыман, идрақыман высчитывать умеет, прогнозировать умеет. Ойлады, что энергетический кризис olacak. Энергия ağır ne тұрacak? Çok para тұрacak. Çok para тұрacak. Onun için олар başladılar первый система компьютерный системаларын шығармаға. Бірінші кетті японская компьютерная система очень мощная. О уақытта уже параллельно немселер, грюндик фирмалары, там американский фирмалар, олар бастадылар өзінің саясатын шығармаға, өзінің компьютерный системасын шығармаға. Жаһанда конкуренция башланды, японецтер да айттылар деділер, сықмаңыз бізді, сықмаңыз, вот мы будем, біздің кішкене мына бұл облысымыз бар, шу облыстан зәдеге шықмамыз. Япыңыз башқа өзіңіз, шығарыңыз, қалдырыңыз бізге бұл жолына. О жолман әлі бүгін компьютерлер шыға, лекен оның арасында японецтер баштадылар системаны ойланмаға, не кележекті, кележекті не olacak. Значит, ең büyük mesele экология meselesi olacak. Экология проблемасы olacak. Ең büyük проблема. Onun için олар бірінші олып робототехниканы баштадылар. Система робототехники. Мен сізге жидді, реал пример көстерімен 80-ci жылдарда Советский Союз уақытта бізді мен кафедра мудар едім, технология машиностроения. Біздің Совет үкіметі отдать надо должное. Яқшы оқыта тұрған еді. Çok ерете тұрған еді біз. Москвада не өте, топлашу өте, семинар. Сонда Орденарцев, министр станкостроительной промышленности деді, мен сізге деді бір вақия айтacağım деді, докладта болды. Яқында деді, hepiniz барып көрдіңіз деді. Біз барып көрдік. Значит, американская система, безвредная технология. Заводлар, Советский Союзда бір 5000 insan çalışқан заводлар, 100 дәне, 120 дәне işçimen hepsi olan. Zavodқа машина келе, заводтан машинаман продукция кетірелер, әзір продукция шыққан. 40-50 дәне кіші залларда отыралар, компьютер үстінде. Демек, ремонт керек болса, ремонтный бригадасы бар япа, яки бір şey етілмеген болса, оны компьютер арқылы ечелер. Завод çalışa бері. 5000 ерінің инсанның ерінде 140 тәне инсан çalışайды. Реал предприятие. Орденарцев, демек, бұл денсін де біз айттық де, бізге бұл проекттің сатыңыз. Сатарық деді японецтер. Не қадар керек? 5 миллиард доллар сұрадылар. Бұянып көрдік де, финанстармен сайып көрдік де, 500 olacak o, alamыз дедім де. Мен аламыз бұл, біз бұны аламыз, доғыр yapamыз, аламыз дедім. Келдік де, доғырын енді подписать етежекміз, әздейжекміз, анда пункт тұрады. Мен оларға айттым де, поставка оборудование, станоклар қачан келіп бастажақтар бұл заводқа? Японецінің де, косые глаза круглыми стали де. Орденарцев айтты, это министр станкостроительной промышленности. Его, говорит, косые глаза круглыми стали. Какое оборудование? О чем вы говорите? Мы продаем только идею саму. Остальное вы будете покупать, сами будете ставить. Знаете, барған сайты, мен бұны нешін айтамын, так? Интеллектуал стоит дорого, интеллект стоит дорого. Он бесценен. Біз демек, соның үшін айтқаным ки, біз бұл меселеде çalışmamız керек деп. Енді бұның үстіне келгенде, да бір пример мақала айтайын. Біз үшінде бұл проблема, yaşlar кету проблемасын
ең esасы олардың шақырып, оларға мабылға беріп шақырмақтың мен жолын көре алмаймын. Ең бүйік проблемасы бұның демек біздің мектептеріміз ондай сипатта çalışmak керек ki biz onu yapalacakmız. Onu yapalacak қолымыздан келecek ол. Так? Неден қалмас, başka мектептерден зияде тұрсын. Біздің университет, başka университеттерден артта қалмасын. Bu проблеманы шешmek керекпіз. Bu біздің қолымызда, бұның үстінде çalışmak керекпіз. Belki onda demek talebeler ketmezler çetke. Мұнда бізде қаларлар. Elbette talebeler үшін, mütehassıslar үшін yol әрдайым açık. Айтайық ки біздің университетін бітірген талебелер, олар мұнда çalışмақлары мүмкін. Лекен квалификацияны көтермек үшін кетсін Англияға, кетсін Америкаға, біреу қарсылығы жоқ, қайтып келер. Но біз öğrenmek керекпіз. Мен оның үшін алтынға ялынып айтқаным, біз мұнда өз ватанымызда өзімізге өзіміз іш тапмаға чаресін қыдырмақ керекпіз. Не десеңіз, не деңіз. Четке кеткен біздің mütehassıslar анда барғасын, олар анда құл болады. Они там наемные рабочие, наемная сила. Оларны мында çalışmak керектілер олар. Біз оны öğrenmek керекміз, яшылар. Создавать здесь такие системы, чтобы олар мында çalışsınдар, оларға оның үшін жол açmaға демек чаресін қыдырайық. Вот бұл büyük ең біздің бір құтарacak büyük системасы. Daha da bir mesele, elbette biz bunday vaqt olganda olsun. En büyük dilegi onun ondan ibaret edi. Biz başka civilizasyondan chetde qalmayıq деген mesele turaydı. Bu meseleni alganda dinler men sağ olsunlar. Jahanda demek bu yıllar içinde çoktan çok gastronovetler açıldı. Целая система, когорта людей появилась, которые занимаются гастрономическими, занимаются очень успешно. Бізде olsun, неде olsunlar, başka devletlerde olsunlar. Demek Gazpром'на bir Türk dünyasına değil, başka dünyalarga gösterdik. Sağ olsunlar, büyük propaganda oldu. Lekin Gazpром'ның en büyük tilegi ondan ibaret edi ki, real bir real iş olsun. Real insanlar, real akıl idrakına çıksınlar. Büyük savatlı insanlar olsun bizim milletimiz. Onun işi onun üstündeydi. Onun için beni doğru anlayınız. Onun üstünde demek айтайық на перекрестке 19-20 веков Гаспринский выдвинул эту идею. 100 жылдан сын, бүгін мен оны ұтанмай айтаман. Болмаса мені таңқыт етіңіз. Ең büyük гастрономет біздің университет oldu. Biz real gastronobetmiz. Biz bir halva деген tuğul, bir Gasprinskini fetiş etken düğülmüz. Biz realni yapalım. Айтamadım da bugün bizim Kırım'da tapınız birden bir mektep, anda bizim Tatar hocası çalışmasın. Kırım'da tapınız bir teşkilat, bana Совмин olsun, пожалуйста, bana oturalar da. Верховный Совет olsun, oturamız. Banklar olsun, hepsinde tapalmazsız. Başka bir teşkilat bizim üniversitetin insanları onda olmasın. Bu çokum köpüm. Elbette bu az. Elbette bu daha gerek olacak. Elbette bunun üstünden çalışacağımız. Lekin biz şunu bitirecek olamaz şimdi. Şunu anlamak gerekmiz ki bizim en büyük talabımız özümüzge talap olmak gerekmiz. Şunu bitirecek olamaz. Правило протянутой руки это правило цыганской системы. Әрдайым біз қолымызды тұрып маған бер. Hepsi yaman. Ақылымызда Совет системасы ярамай еді. Мұнда келдік, Украинаны таңқыт етіп баштадық. Межлисті таңқыт етіп баштадық. Şimdi Россияны таңқыт етеміз. Знаете, мы в какой-то системе, вот бізде бір получается, не деді şu күні Бекер, қайда сен мұнда Темірқұлов айтты да, у вас невроз деді, е? Психоз, неврозом, психозом деді. Вы, говорит, без конца, говорит, недовольны, без конца. Так не бывает, ондай олмай. Мы интеллигенты, мы должны задать тон созидания, не бесконечной критики. Бесконечная критика – это разрушение. В любом случае, когда разрушается все общество, мы с этим вместе обществом, мы тоже разрушаемся. Значит, біздің bütün ақыл fikirimiz оңа bağlı olmak gerek. Мы должны уметь созидать. Onun için бүгін культ интеллекта деп айтамыз, так? Вот менің мақалам бар еді, культ интеллекта. Я болен этим вопросом. Мектеп мәселесін айтайық, так? Не үшін мектеп зияде мектеплер açılмай, не үшін зияде мектеп сыныфлары açылмай, яки не үшін олар зияде яқшы çalışмайлар. Сапуре жоқ.
сау болсын, оғандар күшін тақатын салды, чтобы мектептер olsun, сыныфлар olsun и так далее, да? Нечін ашылмайлар, нечін олмайлар? Бірінші сыныфқа кіргенде аризаны бірінші сынып талабесі yazмай, оны анасы бабасы яза. Evet. А бізге үкімет айта, сіз сынып аша алмаймыз біз дейді. Как ариза, yok ариза дейді. Оның алдына не дей, что этому предшествовало, я не знаю. Какая-то темная пропаганда была, какие-то другие тормозящие силы были. Но аризаны біз язамыз да. Сыныфлар ашылмай. Мектептер кетті деп, мен айтқаным, бір дәне бұл примерді айтамын. Бұл тақырып бізге өзіміз үшін тақырып. Біз егер өзіміз еренмесек, таңқыт етмеге өзіміздің не исходить от критики от себя, нам возродиться будет очень тяжело. Я пример Исмаила Асановича не зря привел. Вот біз оған на самом деле досымыз. Айтып тұрамын, қачтане еткен үшілерін, қачтане китаплар, келіңіз, научно-исследовательский институттың изданияларын қараңыз, это целая выставка, бүтін бойымны толдырмақ мүмкін, білесіз. Hepsi bir meherdeyim onun üstünde tankıtta duramaz. Az çıkaramız, az yapamız, ziyade olmak gerekmez. Onun için. И последнее. Жаңшы біз Гулливермен лaf еттік тада. Мен Гулливерге да бір кері айтайым, сау бол қардашым, сен келіп, білесің, бұл Қырым ханлығын бұл бір бияз варақалары түгілде, сен біздің тамырымыздың сағлам екенін ашып башладың. Вот это самое ценное. Біз сағлам тамырнамыз. У нас наша генетическая структура основана на здоровых основах. Мы не больная нация. Мен білсем, Гулливердің япқан ішлері бұның кісінде только начало. Бұл башланғашы. Біздің талебелеріміз болар, тарихшыларымыз олар, нелер келешек кірелер шымды маған яқында Надир Бекеров büyük информациялар берді Гафуровтан университеттен. Олар қошыларлар, иншалла, евелалла. Мы çok şeylerini açmağa hazır olacağımız.